Hello my dear students, Spectrum School of Chemistry is welcoming to all of you, especially those students who preparing all HS board exam as well as those students who also preparing for JEE Main Advanced NEET etc. Today we are going to discuss about the most important topic, and this is coordination chemistry. Okay, so what is coordination chemistry? Coordination chemistry actually a branch of inorganic chemistry. This is a branch of inorganic chemistry which deals with a coordination compound. Okay, today's lesson here. First, we learn about general introduction of coordination compound. Second, I will discuss about ligands, how we can calculate the oxidation state of metal. Third is effective anatomic rule, that is AN rule, EAN rule. Okay, EAN rule. Today's last topic is Varner theory, and this is the most important topic. Okay, so coordination compound বা coordination chemistry discuss করার আগে আমরা ফার্স্ট জানি যে কোঅর্ডিনেশন কেমিস্ট্রিটা কি। কোঅর্ডিনেশন কেমিস্ট্রি actually coordination chemistry হচ্ছে যে it is a branch of inorganic chemistry, especially deals with coordination compound. Okay, তাহলে coordination chemistry হচ্ছে যে it is a branch of inorganic chemistry and it basically deals with coordination compound. Coordination compound কিন্তু also known as complex salt. Coordination compound also known as complex salt. So actually what do you mean by salt? Salt is formed by neutralization reaction. Okay, how what is salt? Salt হচ্ছে যে সেই ধরনের কম্পাউন্ড যেগুলো অ্যাসিড বেসে নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশনে তৈরি হয়। অ্যাসিড প্লাস বেস নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশনের ফলে যে কম্পাউন্ডগুলো তৈরি হয় সেগুলোকে আমরা সল্ট বলব। এখানে আমরা ডিসকাস করব যে সল্টগুলো কত রকমের হয়, and this classification based on types of ion. Okay, types of cation and anion. তাহলে সল্ট কত রকমের হয় এটাতে আমরা ক্লাসিফিকেশনটা করব শুধুমাত্র যে একটা সল্টে যে ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নগুলো কন্টেইন করে সেই ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নের টাইপস অনুসারে। ওকে, তাহলে সল্ট classified on the basis of types of ion presents. তো সল্টগুলো অ্যাকচুয়ালি ক্লাসিফাইড করা হয় তিনটে ক্যাটাগরিতে। সল্ট ফার্স্ট যেটা করা হয়, ফার্স্ট ক্যাটাগরি হচ্ছে সিম্পল সল্ট। ওকে, the salt which contain one type of cation and one type of anion. Okay, that means the simple salt which contain one type of cation and one type of anion. Example: sodium chloride, potassium nitrite, KNO3, MgSO4, etc. See here, there in case of NaCl, one type of cation and that is Na plus and Cl minus. Okay,
তাহলে NaCl এর ক্ষেত্রে Na+ আছে ওয়ান টাইপ অফ ক্যাটায়ন এন্ড Cl- is another type of cation. KNO3 তে K+ হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ ক্যাটায়ন, NO3- হচ্ছে another type of cation, অর্থাৎ এক ধরনের ক্যাটায়ন, অর্থাৎ যে সমস্ত সল্টে এক ধরনের ক্যাটায়ন এবং এক ধরনের আয়ন থাকবে তাদেরকে আমরা বলবো সিম্পল সল্ট। সিম্পল সল্ট গুলো জেনারেলি soluble in H2, ঠিক আছে? These salt are soluble in H2, অর্থাৎ অ্যাকোয়াস মিডিয়ামে এই সল্টগুলো জেনারেলি কি হবে সলিউবল। যেহেতু অ্যাকোয়াস মিডিয়ামে সলিউবল তার মানে এর আয়নগুলো কি হবে ইন্ডিভিজুয়াল আয়ন প্রোডিউস করবে, অর্থাৎ ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নগুলো সেপারেট হয়ে যাবে। সুতরাং এই সল্টগুলোকে আমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবো, ঠিক আছে? সলিউশনে তাদের আয়নগুলোর প্রেজেন্স অর্থাৎ ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নগুলোকে আমরা খুব সহজেই আমরা সলিউশন থেকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো, ঠিক আছে? সেকেন্ড ক্যাটাগরি যে সল্টটা সেটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ক্যাটাগরি যে সল্টটা সেটা হচ্ছে ডাবল সল্ট। ডাবল সল্ট হোয়াট ইজ ডাবল সল্ট? ডাবল সল্ট হচ্ছে the salt which contain two types of cation and one types of anion. Okay, example হচ্ছে যেমন ক্রোমেল K2SO4 L2SO4 whole 3 24 H2. Okay, এখানে দেখো K+ one type of cation and Al3+ on another type of cation. That's mean here present two types of cation present and one type of anion are there, that is SO4 2-. So this is an example of double salt. Okay, double salt এর আরো কতগুলো characteristics আছে, সেটা হচ্ছে যে double salt also soluble in H2 and retain their identity in the constituent ion retain their identity in solution. অর্থাৎ ডাবল সল্টে যে সমস্ত আয়নগুলো থাকবে টু টাইপ অফ ক্যাটায়ন এবং ওয়ান টাইপ অফ অ্যানায়ন সেগুলো অ্যাকোয়াস মিডিয়ামে কিভাবে আয়নাইজেশন হয়ে যাবে। যদি অ্যাকোয়াস মিডিয়ামে আয়নাইজেশন হয় তাহলে এই ক্যাটায়ন বা আয়নগুলোকে কি করতে পারবো আমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবো, ঠিক আছে? তাহলে দিস ইজ সিম্পল সল্ট এন্ড দিস ইজ ডাবল সল্ট। নেক্সট ওয়ান ইজ another category and which is complex salt. Complex salt also known as coordination compound. Okay, because there was some problem during recording, that's why this topic I will discuss here now, and this video attached with the previous video. Okay, complex salt. First of all, what is complex salt? The salt which contain different types of cation and different types of anion. Example like K3 Fe CN4 Cl2 CO NH3 4 Cl2 Cl etc. Here অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল, এটা একটা এক্সাম্পল। ওকে, তো এখানে কি কি যদি এই কমপ্লেক্স সল্টটা আয়নাইজেশন হয় বা এই কমপ্লেক্স সল্টটা যদি আয়নাইজেশন হয়, যেমন এই কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে কি কি আয়ন আছে? K+ is one type of cation, iron +2 another type of cation,
and here Cn minus is another type of anion, Cl also another type of anion. As this complex contain different types of cation and different types of anion, so this complex is called complex salt. Okay, this salt is called complex salt. এবার কমপ্লেক্স সল্ট আবার দুই ধরনের হয়, ক্লিয়ার? কমপ্লেক্স সল্ট কত ধরনের হয়? টু টাইপসের কমপ্লেক্স সল্ট আর টু টাইপস। ওকে, এবং এটা বেসিক্যালি স্টেবিলিটির ওপর, কমপ্লেক্স সল্টগুলো রিলেটিভ স্টেবিলিটির ওপর ক্লাসিফাই করা আছে। একটা ক্যাটাগরি হচ্ছে পারফেক্ট সল্ট আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের ইমপারফেক্ট সল্ট। পারফেক্ট সল্ট কাদের বলবো? অ্যাকচুয়ালি পারফেক্ট সল্টের স্টেবিলিটি ভেরি ভেরি হাই। স্টেবিলিটি অফ perfect salt is very high আর imperfect সল্টের স্টেবিলিটিটা হচ্ছে স্টেবিলিটি অফ imperfect salt is low। এবং আমরা জানি যে কোনো একটা সল্ট যদি ফরমেশন করি, সাপোজ ধরো আমি ধরে নিলাম এম একটা লিগ্যান্ড, এম এন প্লাস এন সংখ্যক লিগ্যান্ড যদি এর সঙ্গে কম্বিনেশন করে, তাহলে এম এল এন এই কমপ্লেক্স সল্টটি ধরো ফরমেশন হলো। তাহলে এক্ষেত্রে যদি আমরা কে যদি স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট হয়, তাহলে কে ইজ ইকুয়াল টু কী হয় জানি? কনসেন্ট্রেশন অফ প্রোডাক্ট বাই কনসেন্ট্রেশন অফ রিয়াক্ট্যান্ট, দ্যাট ইজ মেটাল, অ্যান্ড কনসেন্ট্রেশন অফ এল টু ডি পাওয়ার এন। এবার কে হচ্ছে এখানে নোন অ্যাজ স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট। এটাকে কি বলা হয়? স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট বলে, ঠিক আছে? এবার এই কে এর ভ্যালুটা ইন কেস অফ পারফেক্ট সল্ট, এবার ধরো কে এর ভ্যালু যদি খুব বেশি হয়, মোর গ্রেটার দ্যান 1, দেন স্টেবিলিটি রেট অফ ফরওয়ার্ড রিয়াকশন ইজ গ্রেটার দ্যান রেট অফ ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশন, দ্যাটস মিন স্টেবিলিটি অফ প্রোডাক্ট ইজ মোর দ্যান স্টেবিলিটি অফ রিয়াক্ট্যান্ট, তার মানে স্টেবিলিটি অফ দ্য কমপ্লেক্স ইজ মোর দ্যান রিয়াক্ট্যান্ট। ওকে, তার মানে stability constant of perfect salt is very high। আর যদি ইমপারফেক্ট সল্ট হয় তাহলে স্টেবিলিটি কম হবে, তার মানে ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশন বেশি হবে, তার মানে কে লেস দ্যান 1 হবে, তাই না? কে ভ্যালুটা কী হবে? লেস দ্যান 1 হবে। বা আমরা বলতে পারি যে এটাকে যদি আমরা রিপ্লেস করি 1/k দিয়ে, ঠিক আছে? তাহলে 1/k ইজ ইকুয়াল টু কী হবে? ইকুয়েশনটা জাস্ট উল্টে যাবে, জাস্ট অপোজিটটা, এগুলো তখন প্রোডাক্ট, এটা রিয়াক্ট্যান্ট, তার মানে কনসেন্ট্রেশন অফ এম, কনসেন্ট্রেশন অফ এল টু ডি পাওয়ার এন বাই কনসেন্ট্রেশন অফ এম এল এন। এবার যদি 1/k এর ভ্যালু তখন গ্রেটার দ্যান 1 হবে, এবং তখন স্টেবিলিটি অফ সল্ট কী হবে? ভেরি ভেরি লো। তার মানে স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট ফর imperfect salt is low। বা বলতে পারি যে 1/k টাকে বলি ইনস্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট, ইনস্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট হাই হবে। কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা হাই হবে, ঠিক আছে? তার মানে এই ধরনের কমপ্লেক্সগুলো কি করবে? এই ধরনের কমপ্লেক্সগুলো লসেস দেয়ার আইডেন্টিটি ইন সলিউশন, অর্থাৎ এই কমপ্লেক্সের সলিউশনে কোনো আইডেন্টিটি থাকবে না, কারণ কমপ্লিটলি ডিসোসিয়েট হয়ে যাবে। এই ধরনের কমপ্লেক্সগুলো সলিউশনে কী হবে? ডিসোসিয়েট হয়ে যায়। পারফেক্ট সল্টের কী থাকবে? রিটেন দেয়ার আইডেন্টিটি, কারণ এই ধরনের সলগুলো সলিউবল হবে না কমপ্লিটলি, কারণ কমপ্লিটলি ডিসোসিয়েট হবে না।
retain their stability in solution. এবার আমরা একটা এক্সাম্পলের সাহায্যে এই দুটো পয়েন্ট বুঝবো। যেমন ধরো একটা সল্টটা হলো K2CuCen হোল 4 আর একটা সল্ট হচ্ছে K2CdCn হোল 4। এই সল্টটা হচ্ছে পারফেক্ট সল্ট, ঠিক আছে। আর এই সল্টটা হয় ইমপারফেক্ট সল্ট, কারণ আমরা যদি স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট বা থার্মোডাইনামিক্যালি মেজারমেন্ট করি তাহলে দেখবো যে কে যে ভ্যালুটা সেটা এই ক্ষেত্রে কম হয়, এই ক্ষেত্রে বেশি হয়। তার মানে হচ্ছে স্টেবিলিটি অফ দিস কমপ্লেক্স ইজ ভেরি ভেরি লো দ্যান দিস, দ্যাটস মিন দিস ইজ ইমপারফেক্ট সল্ট অ্যান্ড হিয়ার দিস ইজ পারফেক্ট সল্ট, ইমপারফেক্ট সল্ট, ঠিক আছে। এইবার পারফেক্ট সল্টগুলো কীভাবে আয়নাইজেশন হয়, জাস্ট সিঙ্গেল স্টেপ আয়নাইজেশন হবে, জাস্ট 2K প্লাস CuCn হোল 4 2 মাইনাস। এই সল্টটা কিন্তু আর ফার্দার আয়নাইজেশন হবে না, যেহেতু দিস সল্ট ইজ পারফেক্ট সল্ট, দ্যাটস ওয়াই দিস ক্যান নট আয়নাইজ ফার্দার, ঠিক আছে। তার মানে আমরা এখানে Cu প্লাস 2 প্লাস 4Cn মাইনাস কিন্তু পাবো না। কিন্তু এটা ইমপারফেক্ট সল্ট মানে স্টেবিলিটি কম, সেই জন্য প্রথমে 2K প্লাস CdCn হোল 4 2 মাইনাস ফরমেশন হবে, যেটা ফার্দার আয়নাইজেশন হয়ে গিয়ে কী তৈরি করবে, প্লাস 2 প্লাস 4Cn মাইনাস ফর্ম করবে। তার মানে কি হচ্ছে, ইন্ডিভিজুয়াল আয়নে ডিসোসিয়েট হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই ধরনের সল্টের আয়নগুলিকে আমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবো, কিন্তু এই ধরনের সল্টের ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু এটা ফার্দার ডিসোসিয়েট হয় না, তাই এখান থেকে আমরা কি করতে পারবো না, ইজিলি মানে আইডেন্টিফাই করতে পারবো না। এবার এখানে একটা কোশ্চেন হয় যে তোমাকে ধরো দুটো বিকার দেওয়া হলো, ঠিক আছে, এখানে একটা বিকার আছে, এখানে একটা বিকার আছে। একটা বিকারে ধরো কপার প্লাস 2 আছে, একটাতে Cd প্লাস 2 আছে, কিন্তু তুমি লেবেল করতে ভুলে গেছো, ধরো লেবেল জানি না এটা কি আছে, কোনটায় কি আছে, বা দুটোতে সলিউশন আছে, একটা কোনটায় কি আছে আমরা জানি না, সাপোজ এটাতে কপার আছে না এটাতে Cd আছে জানি না। তাহলে এই দুটো সল্টকে আমরা কীভাবে আইডেন্টিফাই করবো, তাহলে কি করব, দুটো সল্টেই এক্সেস KCN দিয়ে দেবো, দুটো সল্টে কী করবো, এক্সেস KCN দিয়ে দেবো। তাহলে এখানে কি তৈরি হবে, এই যে এই সল্টটা ফরমেশন হবে, তার মানে K2CuCn হোল 4 তৈরি হবে। আর এখানে সাপোজ ধরো এখানে K2 একটা যে কোনো একটাতে তৈরি হবে CdCn হোল 4 2 মাইনাস। সাপোজ ধরো এটা এখানেও থাকতে পারে, এটা এখানেও থাকতে পারে, রিপ্লেস হতে পারে, ডাজ নট ম্যাটার, মানে এই ধরনের একটা দুটো কমপ্লেক্স সল্ট তৈরি হবে। এরপরে কি করবে, এটাতে এক্সেস H2S হাইড্রোজেন সালফাইড পাস করাবো, এটাতেও এক্সেস কি করব, H2S হাইড্রোজেন সালফাইড যদি পাস করাই তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা CDS এর ব্ল্যাক পিপিটি পাবো, ঠিক আছে। এই ক্ষেত্রে নো পিপিটি, তার মানে যেখানে নো পিপিটি হয়েছে তার মানে এইটা যদি, তার মানে এইখানে এই কমপ্লেক্সটা ফরমেশন হয়েছে, তার মানে এইখানে যদি এই কমপ্লেক্সটা ফরমেশন হয় তার মানে এইটা আর ফার্দার আয়নাইজেশন হচ্ছে না, মানে কপার প্লাস 2 প্রডিউস হচ্ছে না, দ্যাটস ওয়াই উই ক্যান নট গেট CuS এর পিপিটি, ক্যান নট গেট দ্য পিপিটি অফ Cu2S। তো আর এখানে আমরা CDS এর প্রিসিপিটেট পাচ্ছি, তার মানে কমপ্লেক্সটা কি হচ্ছে, আয়নাইজেশন এইভাবে হয়েছে, তার মানে দিস কমপ্লেক্স ইজ ইমপারফেক্ট সল্ট অ্যান্ড দিস ইজ পারফেক্ট সল্ট। Please subscribe my channel and press the bell icon to get notification of all updates.